ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰੇ, ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਬਾਦ ਸਾਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ। ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰੇ, ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਬਾਦ ਸਾਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਦੇਖ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗੋਲਾ, ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ। ਰਹਾਉ ਕਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ, ਵਰਤਨ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਮਾਟੀ ਸਿਉ ਮਾਟੀ ਰਲੀ, ਨਾਗਾ ਉਠ ਜਾਈ। ਜਾਂ ਕੈ ਕੀਐ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਤੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਭਜ ਜਾਏਂਗੇ, ਕਾਹੇ ਜਲੋ ਕਰੋਧੀ। ਦਾਸ ਰੇਣ ਸੋਈ ਹੋਆ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਦਾਸ ਰੇਣ ਸੋਈ ਹੋਆ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਪਦਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਦੇਖ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗੋਲਾ, ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ, ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਤੇ ਕਾਸ ਲਈ ਤੂੰ ਅਭਾਗਾ ਹੋ ਕੇ, ਅਭਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਬਖਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੀ ਪੜੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੁਚੇਤ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਲਾਭ ਹਾਨ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬੜੇ
जे किते आदि तो आदि टाइम दे विच पुराने तो पुराने समय चले जाइए पास्ट जिहड़ा एंशियंट टाइम दे विच ते फार्मिंग तो मनुख करता ही रहा। तो उसने अंदाज़ा ला लेना क्योंकि मैं जे 10 kg बीज बीज रहा तो देन आई एम गोना गेट एट लीस्ट 100 kg, दैट वुड बी बेनीफिट। जे चीज़ नहीं होएगी जिहदे बारे अवेयर नहीं होएगा तो 10 kg लूज कर जाएगा। तो उन्होंने पता है लूज नहीं करना, बेनीफिट लेना है। सो एक अवेयरनेस होंदी है, बंदा नफा नुकसान वेखदा आ ते नफा नुकसान दे विच भी इंस्टेंट प्रॉफिट राइट वे फायदेमंदगी इस वक्त पैर ते ये जिहड़ी प्रवृत्ति है बंदे च फिर लगातार जोर फड़ती है। बंदा दूरदृष्टा नहीं रह जाता, मतलब जिन्हों कह लो कि वह जिहड़ा पॉइंट ऑफ व्यू हुंदा आ वो बड़ा वास्ट एंड विजनरी नहीं रह जाता। सो इस सारे दे अंदर उहदी जिहड़ी सुचेतता आ, जिवें होर सरल कर लईए, सरल कह लो या डिफरेंट एंगल तो अंडरस्टैंडिंग वास्ते कह लवो। साइकोलॉजी साइमन फ्रॉयड की गल की जाती है। उन्हें क्या साडी जिहड़ी कॉन्शियस है इट्स ए आइस ऑफ इट एक्चुअली टिप ऑफ ए आइसबर्ग, वेरी स्मॉल पार्ट। पर उहदे बिल्कुल थल्ले उहदे सैकेंड पार्ट दे विच where that tip is starting from there to until actually very deep side of the water जिथे वड्डा उहदा हिस्सा हैगा उन्हां दोवां दे विच थोड़ा जिहा पार्ट है जिन्हों सब कॉन्शियस कहंदा है। थोड़ा जिहा अवेयर होना होर उहदे च अचेत ते सुचेत दा सुमेल है। फिर बिल्कुल अचेत सारा कुछ अचेत च पिया है, थोड़ा जिहा हिस्सा सुचेत है, बाकी थोड़ा कह लो कि उस तो बाद अचेत ते सुचेत दा सुमेल आ। फिर पूरी तरह अर्ध सुचेत तो बाद पूरा अचेत पिया है। हुण इस लैवल ते देखा जाए जो बंदा बहुत सुचेत हुंदा आ वो सिर्फ सुचेत विच रहे तो बहुत थोड़े जे हिस्से च रहिंदा। जिवें संसारी तौर ते असीं देखीए तो साडी आम फितरत ये हुंदी है कि यह जग मिठा अगला किन डिठा, हुण दे फायदे हुण दे बैनीफिट हुण दियां चीज़ां ते बात की जाए। हालांकि कई बार इन्हूं मिक्स इस तरह भी करता जाता है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्टे इन नाउ, स्टे इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, दैट्स गुड थिंग। ये मायने ये है कि बंदा सिर्फ इंस्टेंट फायदे नुकसान दे उत्ते ना फोकस करे, बल्कि हुण दे विच रहिंदा होया जो करन योग काम है वो करे। जे बच्चे नूं तुसीं देखोगे तो इंस्टेंट बैनीफिट तो कोई नहीं है उसका स्कूल जाण दा, इंस्टेंट बैनीफिट तो टीवी देखण दा, क्योंकि उहदे चों खुशी मिलती है। जिहड़ी इंस्टेंट बैनीफिशियल चीज़ आ वो तो वास्ते चॉकलेट आ, उहदे मूँह नूं स्वाद दिंदी है, पर असीं उहनूं फोर्स करते हैं ब्रैड खा, असीं फोर्स करते हैं फ्रूट खा, असीं उहनूं फोर्स करते हैं कई बार दवाई देण वास्ते, दवाई बड़ी कौड़ी है, इंस्टेंट बैनीफिट तो कोई नहीं होता। हाँ उहदा बैनीफिट है थोड़े लॉन्ग रन दे विच, उहदे प्रति विजनरी होना, दूरदृष्टा होना, जागृत होए बंदा, पर जागृत दे नाल एक वड्डी जागृति भी होए। वो ये कि इन्हां सब अमलों कर्मां दा की नुकसान ते की फायदा आ। जदों इस रूप में भी देखे तो पूरे बंदे की जिंदगी का एक कह लो जी साडी जीवन के प्रति अप्रोच आ वह ब्लू प्रिंट दे रहे हैं बाबा जी के अंदर, तो सानू विजनरी बना रहे हैं, दस रहे हैं कि बंदे गुरु का एहसास मन में पैदा कर। इत्थे गुरु का मतलब एक हायर लैवल के थॉट की गल हो रही है, एक ऐसी वे ऑफ लाइफ जिहड़ी वैल्यू बेस्ड होए, जिहदे जीवन दीयां कदरां कीमतां सानू प्रभावित करन ते असीं जीण वास्ते तैयार हो सकीए। पर महाराज कहिंदे जिहड़ा बंदा बहुत सुचेत होए वो कहिंदा छड्डो परां, मतलब चलाकी नाल चले बंदा, ते कजाक बंदा, चलाक बंदा, क्लैवर माइंडेड बंदा वो सब कुछ सैट कर लेंदा। हालांकि गुरु नानक साहब ने बहुत क्रिस्टल क्लीयर मैसेज किया जपजी साहब दे विच, जदों उन्होंने धार्मिक रवो रवायतां जिहड़ियां साउथ एशियन या भारती खिते दे विच हज़ारां हज़ारां सालों तो एक्सरसाइज हो रही सी, उन्होंने उत्ते पहला कॉमेंट किया, सोचै सोच ना होवई जे सोची लखवार,
चुपै चुप न होवई, जे लाए रहां लिवतार। भुखियां भुख न उतरी, जे बन्ना पुरियां पहार। सहस सियाणपां लख होए, लखां तू सहस सियाणपां, मतलब हजारां लखां सियाणपां दा मालक होए, बड़ा सियाणा होए, बड़ा कजाक होए, तू चलाक होए, क्लैवर होए। एक ना चलै नाल ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨੇਹ ਖਲੂਸ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਚੱਲੇਗਾ, मतलब जिथे किते लोड़ पेगी, इफ आई हैव रिसोर्सिस, इफ आई हैव एक्चुअली जिहड़ा मेरे कोल धन है, मैं सब कुछ कर पावांगा। फिर कई जगह ऐसियां आउंदियां जिथे धन नहीं काम करता, फिर बंदा कहता कोई गल नहीं, अपनी नैटवर्किंग काम करेगी। हुण इत्थे मेरा सर्कल काम करेगा सारा। फिर जिथे कुछ भी काम ना करे इस तरीके नाल, फिर बंदा कोई गल नहीं, आपां तिकड़मबाजी भी जानने, चलाक हाँ आपां, ऐसा थोड़ा है, मैं थोड़ा फस जाएंगे आप उत्थे वो भी चला लाँगे। सच ये है, लॉन्ग रन जीवन च कुछ भी नहीं चलता। जे चीज़ां चलदियां होण ते जिहड़े मुबालिक ते सब तो वध पैसा आ, रिसोर्सिस ने, जिथे सब तो वध सोशल ईवेंट्स होंदे ने, जिथे सब तो वध पढ़ाई है, उत्थे डिप्रैशन होए नहीं हो सकता। उत्थे लोकी उस उतनियां बच्चे कैंडीज नहीं खाते जिन्नियां एंटी डिप्रैशन मैडिसिन खाते हैं लोग। वो नाल नहीं चलता कुछ भी। तो कित्थे नाल नहीं चलता? जिथे मन की दुनिया सानू साडी सोच नू, साडे जीवन के पूरे मुहाज नू, मेन जिहड़ा फ्लो आ उन्हूं शेप देंदी है। उत्थे फिर की चलेगा? उत्थे कुछ गुरु का बिलीव चलेगा, विश्वास चलेगा, एक हायर लैवल का फेथ चलेगा, जिहड़ा तुहानूं किसी वैल्यू बेस्ड लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लाइफ वाले पासे जिहड़ा हैगा मोड़ेगा। पर चलाक बंदा कहंदा नहीं नहीं छड्ड परां, ये तो डिसिपलिन दीयां गल्लां ने, अनुशासन दीयां गल्लां ने, धर्म दीयां गल्लां ने, ये तो गल्लां ने किसी चीज़ नूं सीखण दीयां, अपनाण दीयां, जीण दीयां, अपने आप नूं चेंज करन दीयां। नो आई कैन नॉट टॉलरेट, आई कैन नॉट एक्सैप्ट इट। महाराज कहते फिर वो क्लैवर माइंडेड होकर चलता है, भी कोई गल नहीं, नानक गुरु न चेतनी मने अपने सुचेत। तो कहता भी जो मर्जी हो जाए, इस ट्रैप नहीं फसना, ये तो बच के रहना है। तो महाराज कहते सच ये है, नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत। छुट्टै तिल बुआड़ जो सुन्ने अंदर खेत। जिवें बुआड़ी तिल हुंदा ना, खेत पूरा दा पूरा तिलां दी खेती हो रही है, सारे बूटे एक रूप च उग रहे हैं, पर एक बूटा कहता नहीं नहीं नहीं, मैं इन्हां सारिਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ लंघ जाना है। किवें लंघांगा? बुआड़ी तिल बन के दूजियां नालों ज़्यादा खुराक लै लवां, दूजियां नालों ज़्यादा सनलाइट लै लवां, ज़्यादा जिहड़ा हैगा वाटर इनटेक कर लवां, तां ही वड्डा होवांगा ना। फिर उच्चा हुंदा दूजियां नालों। ते हुंदा कि अल्टीमेटली वो जिन्ना वध जोर लगांदा अपने आप नूं वड्डा करन ते, प्रफुल्लित करन ते, जदों फिर उन्होंने सिट्टे निकलते हैं, बीज निकलते हैं उहदे विचों, उन्हां दे विच फिर, क्योंकि मदर नेचर का ला एक बैलेंसड अप्रोच चीज़ों नूं लैके आउणा। जे वो ओवरटेक कर लेगा, ओवर इनटेक कर लेगा हर चीज़ का, जिहड़े उहदा कुदरत ने बीज का शैल बनाउणा है, उहदे च उन्नी ही चीज़ समा सकती है जिन्नी उहनूं उहदे हिस्से दी आई है। जे उस तो हिस्से तो वध होएगी तो फिर की होएगा? उसनूं राइट वे वो फट जाएगा तो बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगा तो बाहरों फिर उसनूं बाहर की जिहड़ी हवा पानी है उहनूं ला आके लगेगी, जिन्होंने फंगस कहने आ, उल्ली लग जानी, सुआह हो जाएगी, सड़ के सुआह हो जाएगा। इस करके गुरु बाबा जी कहिंदे जिंदगी मिली है, अपने हिस्से नूं जी, अपने हिस्से नूं मान। हिस्से नूं किहड़ी चीज़ नहीं मानन देंदी? वधिया होया स्वार्थ, वधिया होया हंकार, वधी हुई अटैचमेंट। ये सारे कस तो गुरु होड़दा। गुरु मतलब भी डिसिपलिन दा आ, गुरु मतलब भी किसी अनुशासन दा आ। बाबा जी कहते ना, वो बुआड़ी तिल कहंदा भी मैं नहीं, ये गल नहीं सुननी। फिर बचन सुनियो जी कि नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टै तिल बुआड़ जो सुन्ने अंदर खेत।
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਇਕੱਲਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੁੱਟਿਆ ਤਿਲ ਬਵਾੜ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਸੋ ਨਾਹ। ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰੋਜਰਸ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਟੇਲਸ ਮੀਡੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮਜ਼ਮੇਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਪਾਲ। ਨਹੀਂ ਪਾਲੇਗਾ ਆਖਰਕਾਰ ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੋਨਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਕਿਉਂ ਅਭਾਗਾ ਬਣਨਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ। ਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ ਦੇਖ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗੁਲਾ। ਕਸੁੰਭਾ, ਕਸੁੰਭੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸ਼ੋਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੋਖ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆਵੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਬਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਭਾਗਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ ਭਾਗਹੀਨ ਪਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ IPTV ਦਾ ਬਾਕਸ ਲੱਗਾ ਆ, ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੈਨਲਸ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਘੱਟ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਆ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਸੁੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਆ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੋਚ, ਸੂਹਜ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸੁੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗੁਲਾ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਆ? ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰੈ ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਸਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅਕਲ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਦਾ, ਆਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਤ ਆਸਨ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿਸ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਬੈਠੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ
ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਕੀ ਬਣਾਈ ਜੀ? ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭੁਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ, ਝੋਰੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਰੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਬਹੇਗਾ ਆ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਾਬੂਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਾਣੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨਾ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਡਰਦੇ ਯਰਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤਰਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੈਵਲ ਆਵੇ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇ। ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਭਾਈ ਆਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੇ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਜੀਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਓਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੱਖੋਗੇ? ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਲੇਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਤਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਇਹਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਰੂਹ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤੂਰ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਗਇਓ, ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਰੂਹ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਰੂਹ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਰੂਹ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਰੂਹ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸਟੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਸੀ ਬਿਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਕੁਝ ਫਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਰੂਪ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਆ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਸਰਚਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ when we research in the addiction side and put our mind toward in this understanding, then we can easily find out there are few chemicals which are culprit here. One is dopamine. बस वो कुछ chemicals बंदा अंदर पाउंदा अपने शरीर दे विच, वो blood जिहड़ा stream है ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिएक्ट करते हैं, तो उस रिएक्शन दे विचों साडे ब्रेन चों dopamine रिलीज हुंदा, and due to that dopamine and all actually some sort of chemicals we feel euphoria, खुशी, एक मस्ती। क्या गया is same sort of chemicals we can actually enjoy by doing good works such as सेवा, सिमरन, अध्यात्मक। कहंदे ये चंगा एडिक्शन है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ, ਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ, ਬਲਕਿ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਗਿਲਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬੂਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਜਰਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਦਵਾਈਆਂ ਟੀਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚੱਲਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰੈ ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਬਾਦ ਸਾਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ, ਬਾਦ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਝਗੜੇ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੈਸੇ ਸੋਪ ਓਪਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਡਰਾਮੇ, ਪਰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਐਵੇਂ ਮੁਫਾਦੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਦ ਸਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ 4 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਆਮ ਕਿਤੇ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਦੈਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੀਸਟ ਹੋਏਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਜਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਨਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀ ਗੋਨਾ ਐਨਜੋਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਆਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਰੀ ਕੀ ਰੂਹ ਕਹੇ ਵੀ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਹੀ ਹੈ, then definitely it means something. ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਆ? ਬਾਦ ਸਾਧ ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਆ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਤੋਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਸ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦੇਣਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਆ
ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਡਨ। ਕੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ, ਬਾਦ ਸਾਧ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਝਾ ਇਹਨੂੰ, ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ ਜੇ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।